ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವಧ್ಯ ತಪಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲ ವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवनजे व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारे सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्य भाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणि प्रपन्नामान्यास्मा किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितः अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतममप्यखिलैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमं धरमहीभृत प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्ममसाहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्शुर्यात्मजा सङ्गमे
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ತಾನಮೋ ವಿಧಾಯ ನೃಹರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಪುರ್ಯೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदो व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेशनमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धं नः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिकचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वी मंडल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्यागुरून् मम श्रीमन्न्यायसुधासक्तं नानार्थप्रतिपादकं गुणग्राहि यतिश्रेष्ठं श्रीसत्यात्मगुरुं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಭಗವಂತನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನು ತಥಾಪಿ ವಿಷ್ಣು ಅಸಂಭವಿ ಇದಂ ಲಕ್ಷಣಂ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದೀರೋ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರೋ, ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಸರ್ವಥ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಲಕ್ಷಣ ಬರದೆ ಹೋದರೆ ಅಸಂಭವ ಅಸಂಭವ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷೇ ಕ್ವಾಪ್ಯವರ್ತನಂ ಅಸಂಭವ. ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷಣ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಸಂಭವ ಅಸಂಭವ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಸಂಭವ ದೋಷ ಅಂತ. ನಾನು ನೋಡ್ರಿ, ತಥಾಪಿ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ
ಅಸಂಭವೀದಂ ಲಕ್ಷಣ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಅಸಂಭವ ದೋಷ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಇತ್ಯಾದೌ ತಸ್ಯ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷ ಶ್ರವಣಾತ್. ನೋಡಿ, ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಎಂಬುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಕೂಡ ಜನ್ಮವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳಿವೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿವೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇನೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಕೂಡ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತೃ ಆಗುತ್ತಾನೆ? ನಮ್ಮಂತೆ ಈಗ ನಾವು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತೃಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾಗೆ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಕೂಡ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳವ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುನೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ನಮ್ಮಂತೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವನಾಗಲಾರ. ನೋಡಿ, ನಹಿ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷವತಃ ಅಸ್ಮದಾದೇರಿವ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಸಂಭವತಿ. ನಹಿ ಸಂಭವತಿ ಅಂತ ಅನ್ವಯ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಕೂಡ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳವ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಗುಣಾಹ ಇತಿ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಗುಣಾಶ್ರುತ ಇತಿ ಖ್ಯಸ್ಮಾತ್ ನ ದೋಷೋರ್ಥ ಶ್ರುತೇರ್ಭವೇತ್. ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ, ಗುಣಾಶ್ರುತ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ವಿಷ್ಣೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಶ್ರುತಿ. ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾಶ್ರುತ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಆ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನ ಭವೇ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಗುಣಾಶ್ರುತಾ ಇತ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಶ್ರುತೇ, ಗುಣಾಶ್ರುತಾ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಉಂಟು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ. ದೋಷ ಇತಿ ಅರ್ಥ ಶ್ರುತೇ ನ ಭವೇ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬುವ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು? ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಗುಣಾಃ ಶ್ರುತಾ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೇ ಸಂತ್ಯಶ್ರುತ ಅಪಿ ನೈವಾತ್ರ ಶಂಕಾ ಚಿಂತ್ಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾಶ್ಚ ತಥೈವ ದೋಷಾಃ ಶ್ರುತಾಶ್ಚ ನಾಜ್ಞೈರ್ಹಿ ತಥಾ ಪ್ರತೀತಾಃ ಇತ್ಯಸ್ಮಾದ್ ವಾಕ್ಯಾತ್. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್, ಯಾವ ಕಾರಣ? ಗುಣಾಶ್ರುತ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೇ ಎಂಬ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಶ್ರುತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ, ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಗುಣಾಶ್ರುತ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೇ ಸಂತ್ಯಶ್ರುತ ಅಪಿ ನೈವಾತ್ರ ಶಂಕಾ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಾ ಗುಣ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೆ, ಲೋಕ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳು, ಅಣುತ್ವ ಮಹತ್ವ ಗುಣಗಳಿರಬಹುದು, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತು ಅಶ್ರುತಾಹಾಪಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ? ಇತಿ ಅತ್ರ ನೈವ ಶಂಕಾ ಕಾರ್ಯ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಚಿಂತ್ಯಾಹ ಅಚಿಂತ್ಯಾಶ್ಚ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು ಉಂಟು, ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳು ಉಂಟು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಚಿಂತ್ಯವಾದ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸಲಾಗದ ಗುಣಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಮತ್ತು ದೋಷಾಹ ಶ್ರುತಾಶ್ಚ, ದೋಷಗಳು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞೈಹಿ ತಥಾ ನ ಪ್ರತೀತಾಹ, ಅಜ್ಞ ಜನರಿಂದ ಅವು ತೋರಿತವಷ್ಟೇ, ನಿಜವಾಗಲೂ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇತ್ಯಸ್ಮಾತ್ ವಾಕ್ಯಾತ್, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣೋ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷ, ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ, ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬುವ ಅರ್ಥ. ಇತ್ಯರ್ಥ ನ ಭವೇ, ಶ್ರುತೇ ಅರ್ಥ ನ ಭವೇತ್. ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳಿರಬಹುದು, ಏನೇ ದೋಷಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ತೋರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಚಿಂತ್ಯವಾದ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಅಜ್ಞ ಜನರಿಂದ ದೋಷಗಳು ಅವು ತೋರಲ್ಪಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದೋಷಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಚಿಂತ್ಯವಾದ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ದೋಷ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನ ಭವೇದಿತಿ ಯಸ್ಮಾತ್, ಯಾವ ಕಾರಣ? ಗುಣಾಶ್ರುತ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೇ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ಆ ಕಾರಣ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ತಸ್ಮಾತ್ ನ ಅಸಂಭವಿ ಇದಂ ಲಕ್ಷಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಞ ಜನರಿಂದ ಹಂಗೆ ತೋರಲ್ಪಡ್ತವಷ್ಟೇ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ. ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ. ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಸಂಭವ ಎಂಬ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇದ ಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ, ಏನು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತಪ್ಪ? ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದಂಗಾಯ್ತು? ಇದ ಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅವಗಮೇಹಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಂ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅವಗಮೇಹಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಯಥಾಹು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವ್ಯಾಖ್ಯಾನತೋ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಅಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಾಕರಣಿಗಳ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಯಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಯಾರದೋ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವೋ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೋ ಅಥವಾ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸೋಪಜ್ಞ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದನ್ನು. ತಾವು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ,
ಅದರ ವಿವರಣೆ, ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ತಾವೇ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮೂಲದ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಕಾರರೋ ಆ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರ ನಿಯಮ ಅದು, ಯಥಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನತೋ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ತತ್ರಾಪಿ ಅಂತೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಮಿಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ರಾಪಿ ಯದೀಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ, ಯಾರದು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವೋ ಆ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ತದೀಯಮೇವ ಚೇದ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ, ಅವರದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ, ಅವರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ, ಸೋಪಜ್ಞ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ತದಾ ಸುತರಾಂ ತತಃ ಅರ್ಥಾವಗತಿ, ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ತದಾ ಸುತರಾಂ ತಥೋ ಅರ್ಥಾವಗತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ತತ್ರ ಗುಣಾಶ್ರುತಾ ಇತಿ ಶ್ರುತಿರೇವ ಸರ್ವಶ್ರುತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಗುಣಾಶ್ರುತ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೇ ಸಂತ್ಯಶ್ರುತ ಅಪಿ ನೈವಾತ್ರ ಶಂಕಾ ಚಿಂತ್ಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾಶ್ಚ ತಥೈವ ದೋಷಾಃ ಶ್ರುತಾಶ್ಚ ರಾಜ್ಞೈರ್ಹಿ ತಥಾ ಪ್ರತೀತಾಃ ಎಂಬ ಈ ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದ್ದಂಗ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಣಾಶ್ರುತ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೇ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ತತ್ರ ಗುಣಾಶ್ರುತಾ ಇತಿ ಶ್ರುತಿರೇವ ಸರ್ವಶ್ರುತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸರ್ವಾಹ ಶ್ರುತಯ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಷ್ಣೋ ಅನಂತಾನ್ ಅಲೌಕಿಕಾನೇವ ಗುಣಾನೇವ ವದಂತಿ ನ ಕುತ್ರಾಪಿ ದೋಷ. ಗುಣಾಶ್ರುತ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೇ, ಈ ಮಾತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದು ಶ್ರುತಿಗಳು, ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನಂತವಾದ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲೌಕಿಕವಾದ, ಅಮಾನುಷವಾದ, ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನೇ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಹೊರತು ನ ಕುತ್ರಾಪಿ ದೋಷ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ದೋಷ ಉಂಟು ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ದೋಷ ಉಂಟು ಅಂತ ಯಾವ ಶ್ರುತಿನೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನ ಕುತ್ರಾಪಿ ದೋಷಾನ್ ವದಂತಿ, ಯಾವ ಶ್ರುತಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೋಷಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೋಷವಾದ ಪ್ರತೀತಿಸ್ತೋ, ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ, ಭಗವಂತನ ದೋಷಗಳನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ಯಾವ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳಲ್ರಿ ದೇವರ ದೋಷಗಳನ್ನ. ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರುತಿಗಳೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಷವಾದ ಪ್ರತೀತಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಕಾರ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೋಷ ಹೇಳಿದಂತೆ ತೋರಬಹುದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ. ದೋಷವಾದ ಪ್ರತೀತಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತೋರಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ತೋರ್ತದೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ತೋರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಪರಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತೇನೈವ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ತೋರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆ ಶ್ರುತಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳ ಅಪರಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು. ವಸ್ತುತಃ ಯಾವ ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೋಷವನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ?
ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಬಹುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವರ್ಣನ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೇನೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಭ್ರಮ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಭ್ರಮ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿನೇ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಸಂತ್ಯಶ್ರುತ ಅಪಿ ನೈವಾತ್ರ ಶಂಕಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿನೇ ತಾನೇ ದೋಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೋಷ ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಏವಂ ಶ್ರುತ್ಯೈವ ಸರ್ವಾಸು ಶ್ರುತಿಷು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾಸು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಷು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾಸು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಥಂ ತದ್ ವಿರುದ್ಧಂ ದೋಷಪರತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಯುಜ್ಯತೆ. ಶ್ರುತಿನೇ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಸರ್ವಥಾ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸರ್ವಥಾ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ತಸ್ಮಾತ್, ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಇತಿ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ವಾ ನಾಮ ತೌ ಸೋಮಾತ್ ಭವತಃ ಇತಿ ಸೋಮಃ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ. ಹಾಗಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಶಕ್ತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಭ್ರಮ ಬರಬಹುದಷ್ಟೇ. ವಸ್ತುತಃ ಶ್ರುತಿಗಳು ಸರ್ವತಾ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಮಪ್ಪಭತೆ ಜನಿತಾ ಮತೀನಾ ದಿವೋ ಜನಿತಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಜನಿತಾಗ್ನೇ ಜನಿತಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಜನಿತೇಂದ್ರಸ್ಯ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ. ಪೂರ್ಣಶ್ರುತಿ ಇದು. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನಕನನ್ನಾಗಿ ಸೋಮನನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನಕ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮ, ಚಂದ್ರ. ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ನೋಡಿ, ಸೋಮಪ್ಪಭತೆ ಜನಿತಾ ಮತೀನಾ ದಿವೋ ಜನಿತಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಜನಿತಾಗ್ನೇ ಜನಿತಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಜನಿತೇಂದ್ರಸ್ಯ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಕೂಡ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳಿವೆ, ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ, ಆ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದು. ತಸ್ಮಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಇತಿ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ವಾ ನಾಮ. ವಿಷ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ, ಚಂದ್ರನಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ, ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಸೋಮ ಅಂಬೋನು ಜನಕ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ತೌ ಸೋಮಾದ್ಭವತಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞಗಳು ಸೋಮನಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಅರ್ಥವೇ ಇತಿ ಸೋಮಃ ಚಂದ್ರನೇ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಇದರಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೋಮನಿಂದ ಯಜಮಾನ ಯಜ್ಞ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ? ಸೋಮೇನ ಯಜೇತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸೋಮವು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೋಮೇನ ಯಜೇತ, ಸೋಮದಿಂದಲೇನೆ ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸೋಮ ಕಾರಣ, ಸೋಮೇನ ಯಜೇತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ.
ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸೋಮ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮೇನ ಯಜೇತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾಗದಿಂದಾಗಿ ಯಜಮಾನ, ಇವನು ಯಜಮಾನ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣು, ಸೋಮನಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ. ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳು ಸೋಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವು. ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳು ಸೋಮನಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸೋಮೇನ ಯಜೇತ, ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋಮಲತಾ, ಸೋಮ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಂದು ತಾನೇ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಸೋಮನಿಂದ ಯಜ್ಞ ಹುಟ್ಟಿತು, ಸೋಮೇನ ಯಜೇತ ಅಂಬೋದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಯಜಮಾನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೇನೆ, ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇವನಿಗೆ ಯಜಮಾನ. ಯಜನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಯಜಮಾನ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲ? ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸೋಮ ಕಾರಣ, ಸೋಮೇನ ಯಜೇತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನಗಳಿಗೆ ಸೋಮನೇ ಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತ. ತೌ ಸೋಮಾದ್ಭವತಃ ಇತಿ ಸೋಮಃ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ. ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಬಲ್ಲಿ ಆದಿಪದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಿ ಆದಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸನ್ಯಾಯ ರತ್ನಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಮ ಎಂದರೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಾಹಿಯಾದ ಮೂಲರೂಪನಾದ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ ಅಂದರೆ ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರು, ಯಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರು. ಸೋಮನಿಂದ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಯಾಗಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಸೋಮ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಿಳಿದ ಅರ್ಥ. ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ ಅಂತೇನೋ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ಸನ್ಯಾಯ ರತ್ನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ, ವಿಷ್ಣು ಜನಿಸಿದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಷ್ಣು ಜನಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲ ರೂಪವಾದ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೂಪದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ರೂಪ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತವಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಉಂಟು, ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಉಂಟು ಅಂತಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ಯಾಯ ರತ್ನಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಯುಕ್ತ್ಯಂತರ ಮಾಹಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶ್ರುತಿಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುಕ್ತ್ಯಂತರ ಮಾಹ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಇತಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷ ಪರತ್ವಾಚ್ಚ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನೈವ ದೂಷಣೆ. ನೋಡಿ ವೇದ ಹೊರಟದ್ದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ವೇದ ಹೊರಟದ್ದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದ ಹೊರಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಆದರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಮಹಾಫಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇ ವೇದ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಪರತ್ವಾಚ್ಚ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಈ ವೇದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ವೇದ. ದೂಷಣೆ ನೈವ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ? ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ತತ್ ಪ್ರಸಾದಾದೇವ ಮುಚ್ಯತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಮಾರ್ಥಿ ರೂಪ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಂಸಾರಾತ್ ಮುಚ್ಯತೆ ನಾಪರೇಣ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ, ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳುವಾಗ
ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ವೇದ ಸಾರತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ವೇದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಥಾ ವೇದಕ್ಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಳೋದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನೈವ ದೂಷಣೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಳೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ವೇದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವೇದ ಎಂದಾದರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇಲ್ಲ. ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿ. ವೇದೋ ಹಿ ಜೀವಾನ ಮೋಕ್ಷಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತ. ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲವನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದದ್ದೇ ವೇದ. ವೇದೋ ಹಿ ಜೀವಾನ ಮೋಕ್ಷಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತ. ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ತೇಷಾಂ ದುಃಖ ಪ್ರಹಾರಣಾಯ ಶ್ರುತಿರೇಷ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಶ್ರುತೇ. ತೇಷಾಂ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ದುಃಖ ಪ್ರಹರಣಾಯ, ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ತಾಪತ್ರಯ ದುಃಖಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ, ಹೊರಟಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಎದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ? ಸಚ, ಇಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷ, ಸಚ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯೈಕ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧ್ಯವಾಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಮಾರ್ಥಿ ರೂಪಾತ್ ಅಸ್ಮಾತ್ ಸಂಸಾರಾತ್ ಮುಚ್ಚತೆ ನಾಪರೇಣ. ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಭಯಪಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಟೀಕರಾಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಪರಮಾರ್ಥಿ ರೂಪವಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಆರ್ಥಿ ರೂಪವಾದ ಅಸ್ಮಾತ್ ಸಂಸಾರ, ಬಹಳ ದುಃಖ ರೂಪ. ಆರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ, ಪರಮಾರ್ಥಿ ರೂಪಾದ ಅಸ್ಮಾತ್ ಸಂಸಾರ, ಬಹಳ ದುಃಖ ರೂಪವಾದ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಇವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ. ಅಪರೇಣ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅತಃ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯುತ್ಪಾದನ ದ್ವಾರ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಉತ್ಪಾದನ ದ್ವಾರ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನ ದ್ವಾರಾನೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಸಾಧಯತ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಆ ವೇದ. ಅಂತಹ ವೇದದಿಂದ ವೇದೇನ ತದೇವ ಜೀವಾನ್ ಪ್ರತಿಬೋಧನೀಯಂ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ವೇದ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಜೀವಾನ್ ಪ್ರತಿಬೋಧನೀಯಂ ಯದ್ ಬೋಧೇನ ಜೀವೇಶು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ ಭವತಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೋ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದ ಯಾವುದನ್ನ ಬೋಧನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ವೇದೇನ ತದೇವ ಜೀವಾನ್ ಪ್ರತಿಬೋಧನೀಯಂ ಯದ್ ಬೋಧೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಬೋಧನ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಅದನ್ನೇ ಬೋಧನ ಮಾಡಬೇಕು. ನ ಜೀವೇಶು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ ಭವತಿ, ಅದನ್ನೇ ಜೀವ ಉಂಟು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವೇದ ಹೇಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ದೋಷ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ? ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ತಥಾಚ ಕಥಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೂಷಣೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ದೋಷ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ
ಜೀವರಿಗೆ ವೇದ ಎಂಬುದು ಬೋಧನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರತು ದೇವರ ದೋಷಗಳನ್ನ ಜೀವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಸರ್ವಥಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೋಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೂಷಣ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಧನತ್ವ ಅಭಾವಾತ್. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ದೋಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೋಷ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಹಿ ಲೋಕೆ ಸ್ವದೋಷ ಜ್ಞಾತರಿ ಪ್ರೀತಿ ದೃಷ್ಟ ಇತಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೂ? ವೇದ ಜೀವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಜೀವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತನಾಗುತ್ತಾನೆ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತನಾಗಬಾರದು, ಇವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದೇವರು. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ದೋಷಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಂದಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತದ? ಇವರು ನನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನೇ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಾಗೆ ಜೀವರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೋಷಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ವದೋಷ ಜ್ಞಾತರಿ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನ ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನ ದೋಷೋರ್ಥಶ್ರುತೇರ್ಭವೇತ್ ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದರಲ್ಲೇ ಮಹಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ಹೊರತು ಸರ್ವಥಾ ದೋಷಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ ದ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷಂ ಸಾಧಯತೋ ವೇದಸ್ಯ ತದ್ದೂಷಣೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ಇಲ್ರಿ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ದ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವೇದಕ್ಕೆ ತದ್ದೂಷಣೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ನ ಯುಕ್ತಂ ಚೇತ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವೇದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ದೋಷಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂಬುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ವೇದಕ್ಕೆ? ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ ದ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷಂ ಸಾಧಯತಃ ವೇದಸ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ದ್ವಾರಾನೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವೇದಕ್ಕೆ ತದ್ದೂಷಣೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನ ಯುಕ್ತಂ ಚೇತ್. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ದೋಷ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವ ತದ್ದು ಯುಕ್ತಂ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ದೋಷಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ? ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ? ವೇದ ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸರ್ವೇಷಾಮಿತಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯಮತ್ರ ಹಿ. ಎಲ್ಲಾ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅತ್ರ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ವಾಕ್ಯಾನ ಮಹಾ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಬರೀತಾ ನೋಡಿ. ಪ್ರಕೃತ ದೋಷ ವಿರುದ್ಧತ್ವೇನ ಗುಣಾಹ ಶ್ರುತಾಹ. ಹಿಂದೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಗುಣಾಶ್ರುತಾ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೇ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತವಾದ ದೋಷ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತವಾದ ದೋಷ, ಆ ದೋಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳು. ಪ್ರಕೃತ ದೋಷ ವಿರುದ್ಧತ್ವೇನ ಗುಣಾಹ, ಏನು ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಾಶ್ರುತ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೇ ಎಂಬುವ ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿ ಸನ್ನಿಧಾಪಿತಾ ಗುಣಾ ಅತ್ರ ಇತಿ ಪರಾಮೃಶ್ಯಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲೇನೆ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅತ್ರ ಹಿ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯಮತ್ರ ಹಿ. ಅತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನೇ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ರೇ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾಶ್ರಿತ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾದ ದೋಷ ವಿರುದ್ಧವಾದ
ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅತ್ರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ರಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳೋ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೆಂಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ. ಗುಣಾಶ್ರಿತಾಸು ವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೇ ಎಂಬುವ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಗುಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ವೇಶಾಮಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯಮತ್ರ ಹಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಿ ಶಬ್ದೇನ ತಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇತುತ್ವಂ ಸೂಚಯತಿ. ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆ ಗುಣಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಗಳ ಜ್ಞಾನ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಗಳ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವೋ, ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೋಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗುಣಗಳ ಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದರಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ವೇಶಾಮಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯ ಮತ್ರಹಿ, ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಉಂಟು. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.